हॅलो फ्रेंड, आज आपण IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हा पॉईंट्स स्टडी करणार आहोत. युनिट 3 टॉपिक फर्स्ट. ह्याच्यापूर्वीच्या क्लासमध्ये आपण IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अलिसायक्लिक मोनोसायक्लिक कंपाऊंड्स दॅट इज ॲलिफॅटिक ॲरोमॅटिक अँड सम सिम्पल हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स आपण ह्याच्यापूर्वी स्टडी केलेले आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण की जे हेटेरोसायक्लिक मॉलिक्युल्स आहेत, बायसायक्लिक कंपाऊंड्स आहेत, क्युमिलिन सिस्टीम आहे, क्युनिलिन सिस्टीम्स आहेत आणि आयसोक्युनिलिन कंपाऊंड्स आहेत, की ह्या मॉलिक्युलसाठी जे असणारे जे बेसिक रूल्स आणि त्याचे काही एक्झाम्पल्स आपण स्टडी करणार आहोत. तो फर्स्ट पॉईंट आहे बायसायक्लिक कंपाऊंड्स. बायसायक्लिक कंपाऊंड the bicyclic compounds having the compound contain more than one ring systems are called as polycyclic molecules. More than one ring that is polycyclic compounds. The compound having only two rings are known as bicyclic molecules. Compounds. The bicyclic molecules are widely distributed in the natures, and it also synthesized from the natural source as well as synthetic organic compounds. The two rings may be carbocyclics, that is, the all atom present in the cyclic molecules are carbons, or the other than carbon atoms known as heterocyclic molecules, or both cyclic molecules. Further, the two rings may be alicyclics or aromatic or combination of both. The bicyclic compounds are classified into the following types depending on how the two rings are linked together with each other. The first type of bicyclic compounds, the compound having two isolated rings of any types attached by a single bond. Two isolated rings, like suppose these are the two benzene nucleus linked together by one single bonds, or one benzene nucleus and the second one is cyclohexane, and the third one, the both rings are other than aromatic nucleus, that is cyclohexane. These are the type of the compound having two isolated rings. The second one, the fused ring system. Fused rings. In this, the two carbon atoms are common between the two rings. In this, two C atoms are common for two rings. The example like
It may be from aromatic nucleus or non-aromatic nucleus. Now these are the ring A and ring B. Two ring joined together by two common carbon atoms. These are the one common and these are the second common carbon atoms. Therefore, this system known as fused ring systems. In this nucleus is also the aromatic nucleus, then one aromatic nucleus, and other is cyclic molecules. These are the examples of fused ring system, that is benzene nucleus, and the another ring having 5 carbon atoms, that is pentane system. These are the examples of fused ring systems. Then third one, spiro compound. In here, the two rings are attached in a such way that the one common carbon atoms, here the one C atoms are common between two cyclic nucleus, like now these are the ring A and ring B joined together by one common carbon atom known as pyrocarbon atom. The ring size may be different. Like these are the examples of spiro molecules having one common carbon atom between these two cyclic nucleus. And then the fourth one, the bridge headed ring system. Bridge headed ring system. In here, the two rings are joined in such way that the more than one C atoms and more than one CC bonds are common to the both rings, like that is non-adjacent system. Non-adjacent systems, like examples, these are the two nucleus, ring nucleus. Now these are the bridge headed non-adjacent atoms, like, or these are the molecules, examples of bridge headed compounds. Now in today's video, we have to learn the IUPAC nomenclature system of spiro compounds, that is IUPAC names of spiro compound. The spiro molecules, the two cyclic nucleus joined together by one common carbon atoms, like these are the one cyclic molecules linked with the other cyclic molecules. Now suppose these are the ring A, these are the ring B. The ring A and ring B joined together by one common carbon atoms. These common carbon atoms are known as spirocarbon atoms. This system is known as spiro compounds. In today's video, we have to learn the IUPAC rules for the nomenclature of such molecules, that is spiro compounds.
the rules for the nomenclature of spiro compound. The first rule, you can write with the word spiro before the name of these molecules. At the starting, write word spiro and then the square bracket mentioning the number of carbon atoms in each ring, excluding the common carbon atoms according to ascending order and separated by dot. ओके, आता ह्या IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम्समध्ये नेम लिहित असताना जो फर्स्ट रूल आहे त्यामध्ये ती जो सिस्टीम आहे त्याचे जे नेम आहे स्पायरो सिस्टीम, नेम लिहित असताना सुरुवातीला स्पायरो हा वर्ड यूज करायचा आहे, त्याच्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये की ज्या दोन रिंगमध्ये असणारे जे कार्बन ॲटम्स आहेत एक्सक्लुडिंग कॉमन कार्बन ॲटम्स, हा कॉमन कार्बन ॲटम्स सोडून राहिलेले जे कार्बन ॲटम्स आहेत त्याची ऑर्डर्स आपल्याला ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहायचे आहे. आणि ते ऑर्डर लिहित असताना की जे असेंडिंग ऑर्डरनुसार लिहायचे आहेत, म्हणजे सुरुवातीला स्मॉलर रिंगचे कार्बन ॲटम्स येतील आणि त्यानंतर लार्जर रिंगचे येतील. जसे की फॉर एक्झाम्पल दिस मॉलिक्यूल कंटेन टू डिफरंट साइज रिंग जॉइंटेड टुगेदर बाय वन कॉमन कार्बन ॲटम्स, दॅट इज स्पायरो सिस्टीम. तर ह्या स्पायरो सिस्टीममध्ये त्या ए रिंगमध्ये असणारे जे हा कॉमन कार्बन ॲटम सोडून असणारे जे कार्बन ॲटम्स आहे दॅट इज दी 1 2 3 and 4. Therefore these are the 4 carbon atoms and this molecule contain only 2 carbon atoms. आता हे लिहित असताना की जो कॉमन आहे तो सोडून स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या मध्ये लिहायचा आहे आणि सेपरेट करायचे आहे डॉटच्या साहाय्याने. ओके, म्हणजे आणि ऑर्डर फॉलो करायचे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करायचे आहे. त्यामुळे सुरुवातीला काय येईल की जो स्मॉलर रिंग साईज येईल दॅट इज 2 आणि त्याच्यानंतर लार्जर रिंग 4 हे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या मध्ये लिहायचे आहेत. ओके, हा पहिला रूल आहे. देन सेकंड रूल आहे नंबरिंगचा. द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द adjacent to the common carbon atoms, that is spirocarbon atoms, and the first followed by smaller ring and then larger ring. ओके, नंबरिंग स्टार्ट करत असताना की जो कॉमन स्पायरोकार्बन ॲटम आहे त्याच्या ॲडजेसंट कार्बन ॲटमपासून नंबरिंग स्टार्ट करायचे आहे आणि सुरुवातीला स्मॉलर रिंगवरून नंबरिंग स्टार्ट करायचे आहे आणि त्यानंतर कंटिन्यू करायचे टोटल सिस्टीमवरती. दॅट इज नंबरिंग फ्रॉम adjacent to spiro excluding common carbon atoms. Therefore the numbering of these molecules here, these are the spirocarbon atoms, therefore these are the 1 2 then 3 spiro getting as 3 4 5 6 7. That means this system contains total 7 numbers of carbon atoms. That is root name hept, according to nomenclature rule, the lowest possible number should be getting as a common carbon atoms. Therefore the numbering start from the first followed on the smaller ring and then larger ring. Therefore these are the common carbon atoms and adjacent to the common 1 2 3 4 5 6 7. हे नंबरिंग करत असताना की रिंगचा जो सिक्वेन्स आहे तो एका सिक्वेन्समध्ये फ्रॉम राईट हँड साईड किंवा लेफ्ट हँड साईड फॉलो करायचा आहे. सपोज दीज आर दी 1 2 3 4 5 6 7. ओके, जर समजा आपण इकडे 4 गेला असेल तर काय होईल, एकाची जी सिस्टीम आहे ते राईटने येईल, एका दुसऱ्याची लेफ्ट हँड साईड येईल. त्यामुळे हा चुकीचं नंबरिंग आहे.
आणि लास्ट आहे की स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या नंतर की जे नंबर ऑफ पॅरेंट न्यूक्लियसमध्ये असणारे जे करस्पॉन्डिंग कार्बन ॲटम्स आहेत, टोटल नंबर्स आहेत, आणि त्या टोटल नंबर्सवरून त्या सिस्टीमचं रूट नेमचं नेम लिहायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, जसं की नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 7 आहे, देअर फोर रूट नेम हेप्टील. आणि एंडिंग करताना जर समजा सिंगल बॉन्डेड असेल तर ENE इंडिकेट सिंगल बॉन्ड, ENE इंडिकेट डबल बॉन्ड, आणि YNE इंडिकेट ट्रिपल बॉन्ड्स. ओके, दॅट इज आर दी एंडिंग, दॅट इज सफिक्स ऑफ दिस मॉलिक्युल्स. ह्या दिलेल्या कंपाऊंडचं जे IUPAC नेम येईल, IUPAC नेम लिहित असताना आपण काय करणार, सुरुवातीला जो वर्ड आहे तो वर्ड यूज कुठला करणार, स्पायरो. ओके, त्याच्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट, आणि ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आपल्याला लिहायचे आहेत अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर रिंगची पहिल्यांदा येतील एक्सक्लुडिंग कॉमन कार्बन ॲटम्स. देअरफॉर 2 हे 2 कार्बन ॲटम्स आहेत, आणि ह्या सिस्टीममध्ये 1 2 3 4 2 4 ब्रॅकेट कंप्लीट, स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं आहे. आणि हे 2 नंबरचे आहेत सेपरेट करायचे आहेत डॉटच्या सहाय्याने. देन दिस सिस्टीम कंटेन 7 नंबर्स, दॅट इज हेप्ट आहे, आणि सिंगल बॉन्डेड असल्यामुळे की त्या मॉलिक्युलचं जे नेम येईल स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या नंतर येणारं, दॅट इज हेप्टेन. IUPAC name of this molecule is heptane. Now from the सपोज जर आपल्याला मॉलिक्यूलचं नेम दिलेलं आहे आणि त्या नेमवरून स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं असेल, अशा कंडिशन्समध्ये रूल किंवा ते स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करायचं आहे. नेम दिलेला आहे स्पायरो 2.4 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट हेप्टेन -1,5 डॅश डायकार्बोझॅलिक ॲसिड. आता ह्या मॉलिक्युलचं आपल्याला स्ट्रक्चर फाइंड आउट करायचं आहे, करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. तर अशा कंडिशन्समध्ये की दिलेल्या मॉलिक्युलचं पहिल्यांदा स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. आता ह्या सिस्टीम्समध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम सायकलची साईज आहे, एका सायकलमध्ये 2 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि दुसऱ्या सायक्लिक सिस्टीममध्ये 4 कार्बन ॲटम्स आहेत, की जे कॉमन कार्बन ॲटम दॅट इज स्पायरो कार्बन ॲटम इथं आपण वगळून असणारे जे राहिलेले जे कार्बन ॲटम्स आहेत तिथे दिलेले आहेत. त्यामुळे इथं आपण स्ट्रक्चर काढत असताना डॉटच्या साईन आपण तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूया. तरी दीज आर दी स्पायरो कार्बन ॲटम कन्सिडर करायचा. त्याच्यानंतर की एका रिंगमध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत 2 आहेत. ओके, म्हणजे ते डॉट्स आपण इथं असे डॉट्स आपण देऊन बघूया. त्यानंतर दुसऱ्या रिंगमध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत 4 आहेत, कॉमन कार्बन ॲटम सोडून. त्याच्यामुळे हे जे 4 कार्बन ॲटम्स आहेत दॅट इज 1 2 3 अँड 4 असं हे डॉट ड्रॉ करून घ्यायचे, की जे इझिली आपल्याला त्याचे जे मॉलिक्युलचे जे स्ट्रक्चर आहे ते इझिली स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येईल. आणि ते जे डॉट आहे ते अटॅच करून घ्यायचे, आणि ते जे स्ट्रक्चर जे आहे फायनल स्ट्रक्चर त्याचं स्केलेटल नेचर हे तयार होईल. ओके, दॅट इज रिंग A अँड रिंग B. त्यानंतर ह्या रिंगला आपल्याला काय करायचं, नंबरिंग करायचं आहे. नंबरिंग करण्यासाठी जो रूल आहे त्या रूल्सनुसार कॉमन कार्बन ॲटमच्या ॲडजस्टपासून नंबरिंग करायचं आहे. आणि पहिल्यांदा स्मॉलर रिंगवरती येईल 1 2 3 4 5 6 अँड 7 दॅट इज हेप्टेन सिस्टीम आहे. नंबर ऑफ 7 कार्बन ॲटम्स इथं आलेले आहेत. त्याच्यानंतर ह्या मॉलिक्युलवरती की जे ग्रुप आहे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत 1 आणि 5 पोझिशनला हिअर डायकार्बोझॅलिक ॲसिड, डाय इंडिकेट 2 सेम ग्रुप्स, आणि ते जे सेम ग्रुप्स कुठले कार्बोझॅलिक ॲसिड आहे दॅट इज COOH ग्रुप्स आहेत. त्यामुळे कार्बन नंबर 1ला इथे काय करणार आपण COH ग्रुप ॲड करणार, आणि कार्बन नंबर 5ला एक आहे COH ग्रुप होईल. ओके, तर हे त्या मॉलिक्यूल दिलेल्या नेमवरून करेक्ट स्ट्रक्चर हे तयार होईल.
स्ट्रक्चर दिलेलं आहे त्या स्ट्रक्चरचं करेक्ट IUPAC नेम लिहायचं आहे. IUPAC नेम लिहित असताना जे IUPAC जे रूल्स आहेत की नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, पॅरेंट न्यूक्लियस, त्यानंतर सबस्टिट्युएंट्स, हे सगळे रूल्स फॉलो करून त्याचे नेम्स लिहायचे आहेत. इथं 5 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत की जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरवरून स्पायरो कंपाऊंडचं करेक्ट नेम लिहायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर की जे 5 नेम दिलेले आहेत या 5 नेमवरून तुम्हाला त्या मॉलिक्यूलचं करेक्ट स्ट्रक्चर जे आहे ते ड्रॉ करायचं आहे. तर हे 5 एक्झाम्पल्स आहेत. हे 5 एक्झाम्पल्स आहेत की ज्याच्या सहाय्याने दिलेलं नेम आहे आणि ह्या नेमच्या सहाय्याने आपल्याला करेक्ट स्ट्रक्चर त्याचं फाइंड आउट करायचं आहे. तर ओके, तर हे स्ट्रक्चर आणि नेम हे तुम्ही ॲन्सर जे आहे ते ॲन्सर इमेज मला सेंड करा.